چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی۔ آئیے بات کرتے ہیں پہلی خبر کی۔ کرناٹک پولیس نے نابالغ متاثرہ کی ماں کو لنگایت سنت شیومورتی مروگھا شرنارو کے خلاف دوسرے پوکسو کیس میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ہفتے کے روز کہا کہ سنت کے خلاف سازش کا الزام لگانے والے ایک معاملے میں گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ چترا درگا مٹھ کے کچن میں ہیلپر کے طور پر کام کرنے والی ملزم خاتون کو چترا درگا دیہی پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں پہلے 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ ناظرین، گجرات میں اسمبلی انتخابات کی سرگرمی عروج پر ہے۔ اس درمیان انسداد دہشت گردی دستہ یعنی ATS نے ریاست کے 13 اضلاع کے تقریباً 150 ٹھکانوں پر چھاپہ ماری کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 11 نومبر کی شب چھاپہ ماری شروع ہوئی، جو ہنوز جاری ہے۔ ذرائع کا ماننا ہے کہ گجرات ATS اور GST محکمہ مشترکہ طور پر مہم چلا رہی ہے اور اب تک سورت، احمد آباد، جام نگر، بھروچ اور بھاؤ نگر جیسے اضلاع میں 150 ٹھکانوں پر چھاپہ ماری ہوئی۔ یہ چھاپہ ماری بین الاقوامی راستوں پر ٹیکس چوری اور منی لانڈرنگ کو لے کر کی جا رہی ہے۔ ATS کی چھاپہ ماری سے متعلق ABP نیوز پر ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس میں نامہ نگار رونق پٹیل کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ساجد، اجمل شیخ اور شہزاد نام کے شخص ATS کے نشانے پر تھے۔ ان کے اوپر ATS کی کئی دنوں سے نظر تھی۔ ATS نے جمعہ کی شب سب سے پہلے انہیں 2 لوگوں کو گرفتار کیا۔ جانچ کے دوران پایا گیا کہ ساجد اور شہزاد مبینہ طور پر پوری ریاست میں GST چوری کا ایک بڑا ریکٹ چلاتے ہیں۔ اس معاملے میں کروڑوں روپے کی GST چوری بتائی جا رہی ہے۔ اندیشہ ہے کہ گرفتار کیے گئے لوگوں کے تار PFI اور حوالہ ریکٹ سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ مختلف قسم کے الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، بالی ووڈ میں کنگ خان کے نام سے مشہور اداکار شاہ رخ خان ان کی ٹیم کو ممبئی ایئرپورٹ پر کسٹم ڈپارٹمنٹ کے افسران نے اس وقت روک لیا جب پتہ چلا کہ انہوں نے کسٹم ڈیوٹی ادا نہیں کی ہے۔ معاملہ جمعہ کی دیر شب کا ہے اور ایسی خبریں سامنے آ رہی کہ شاہ رخ سے کسٹم افسران نے تقریباً 1 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ پوچھ تاچھ کے بعد شاہ رخ خان ان کے مینیجر پوجا ڈوڈلانی جب ایئرپورٹ سے نکل رہی تھی تو فوٹوگرافرز نے دیکھا کہ کنگ خان کے باڈی گارڈ روی اور ٹیم کو کسٹم نے پکڑا ہوا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق لاکھوں روپے قیمت کی گھڑیوں کو ہندوستان لانے، بیگ میں مہنگی گھڑیوں کے خالی ڈبے ملنے اور کسٹم ڈیوٹی ادا نہ کرنے کی وجہ سے شاہ رخ خان سے پوچھ تاچھ کی گئی تھی۔ ناظرین، گزشتہ کچھ دنوں میں زلزلے کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں۔ تازہ معاملہ اتراکھنڈ کا ہے، جہاں 12 نومبر کی شام تقریباً 4:25 پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق زلزلے کا مرکز رشی کیش میں تھا۔ اس کی شدت ریکٹر پیمانہ 3.4 درج کی گئی ہے۔ حالانکہ زلزلے کی شدت بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن زلزلہ محسوس ہوتے ہی کئی لوگ گھبرا کر گھروں سے باہر نکل گئے تھے۔ ناظرین، ادھر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئینی بینچ 24 نومبر کو مرکز اور دہلی حکومت کے درمیان دارالحکومت کے علاقے میں نوکرشاہوں کی کمان اپنے اپنے ہاتھ میں رکھنے کی تنازع کی سماعت کرے گی۔ اس دوران سپریم کورٹ نے متعلقہ معاملے میں کوئی بھی حلف نامہ داخل کرنے پر روک لگا دی ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس ہیما کوہلی نے حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی حکومت کا حلف نامہ حال ہی میں دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا کے ذریعے داخل کیا گیا ہے، جو غیر ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے جمعہ کے روز جھارکھنڈ اسمبلی کے خصوصی اجلاس کے دوران ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی پر سنگین الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP کے سرکردہ لیڈران اب لوگوں کو فون پر دھمکانے لگے ہیں۔ کیا حالات ہو گئے ہیں ملک کے؟ وزیر اعلیٰ سورین نے ایوان میں BJP کو بھی شدید طور پر تنقید کا نشانہ بنا۔ انہوں نے کہا یہ لوگ زانیوں کو جیل سے چھڑواتے ہیں اور پھر مالا پہناتے ہیں۔ دوسری ریاستوں میں جو عصمت دری کرنے والے لوگ ہیں، BJP کے لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ یہاں دمکا کی بچی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو لوگ ہوائی جہاز سے یہاں آ جاتے ہیں۔ قاتل، لٹیرے اور ماب لنچنگ کرنے والوں کو یہ لوگ مالا پہناتے ہیں۔ یہ کیا ملک میں سماجی ہم آہنگی بنائیں گے؟ کہتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا۔ ناظرین، ادھر راجستھان کے بارہ میں گو نسل سے بھرا ٹرک برآمد ہوا ہے۔ کوتوالی پولیس نے NH-27 پر ناکہ بندی کے دوران کارروائی کرتے ہوئے ٹرک پکڑا۔ اندیشہ ظاہر کیا جائے کہ مویشی اسمگلر ٹرک میں بھر کر ان جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرک کو پکڑا گیا تو اس میں 51 جانور موجود تھے۔ ملزم ڈرائیور اس کا معاون پولیس ٹیم کو دیکھتے وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔
नाज़रीन, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, रायलसीमा और जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की वार्निंग जारी की गई है। केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत दीगर मकामात पर स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही 11 से 14 नवंबर के दौरान केरला और माहे में अलग अलग मकामात पर भारी बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 नवंबर को शिमाली साहिल तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में जगह, जबकि 12 नवंबर 2022 को शिमाली तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में अलग अलग मकामात पर बहुत ज़्यादा बारिश होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, जहाज़ को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में बंद कर दिया गया है। जी हाँ, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड से रवाना होने वाले और सलकुर को पहुंचने वाले मैजेस्टिक प्रिंस क्रूज जहाज़ में तकरीबन 4600 मुसाफिर अमला सवार था, जिनमें से हर 5 में से एक मुसाफिर को कोरोना लाहिक था। जी हाँ, 800 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। बीबीसी के मुताबिक न्यूजीलैंड से रवाना होने वाले और सलकुर कवे पहुंचने वाले मैजेस्टिक प्रिंस क्रूज जहाज़ में तकरीबन 4600 मुसाफिर अमला सवार हैं। अब जो है इसको रोक लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हफ्ते को म्यांमार रोहिंग्या बरादरी की इंसानी हुकूक की बहाली पर जोर दिया। एंटोनियो गुटेरेस ने सहाफ़ियों से कहा, मैं आसियान म्यांमार में इंसानी हुकूक की खौफनाक सूरत हाल की मजम्मत करता हूँ और मुल्क के हुकाम से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और जमहूरी मुंतकिली की तरफ वापसी का अमल शुरू करने के लिए अपने मुतालबे का इआदा करता हूँ। मैंने ममालिक पर भी जोर दिया है कि वो पनाह गुज़ीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इलाक़ाई फ्रेमवर्क तैयार करें। नाज़रीन, इधर अमरीका में वस्त मुद्दती इलेक्शन के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी सीटों की तादाद में इजाफा कर लिया है। इंतखाबात के ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 सीटों और सेनेट की 100 में से 35 सीटों पर वोटिंग हुई। इसी के साथ 36 रियासती गवर्नरों के भी इंतखाबात हुए। एडिशन मरकज़ बराए शुमारियात के मुताबिक ताज़ातीन नताइज में ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की 197 के मुकाबले में रिपब्लिकन से 211 सीटें हासिल कर ली। राइटर्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा है कि एरिज़ोना में वोटों की गिनती अगले हफ्ते तक की जा सकती है। नाज़रीन, तुर्किया ने सैलाब की आफत का सामना करने वाले पाकिस्तान की सूबे सिंध के तकरीबन 700 किसानों में 60 टन गंदम के बीज तकसीम किए हैं। तुर्क राबिता और ताउन एजेंसी टीका के कराची के ऑर्डिनेटर खलील इब्राहिम बशार, उनका कहना है कि खुराक की सलामती को दरपेश खतरात में गिरावट लाने में मुआविन साबित होने के लिए सिंध टंडोजाम ज़रई यूनिवर्सिटी और महकमे देही ज़राअत के ताउन से सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरीन मीरपुर, हास, उमरकोट, मटियारी, सांगर, शाहिद, बेनज़ीर आबाद की मुतासरा किसानों की मदद के लिए बाज़ इक़दामात उठाए गए हैं। नाज़रीन, तुर्किया ग्रैंड नेशनल असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा शंतोप ने शिमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया को तुर्क ममलिकतों की तंजीम में मुबस्सिर रुकन की हैसियत से मंजूरी पर मुबारकबादी पेश की है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तय्यब एर्दोगान का मानना है कि अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात के साथ ही बास मुस्बत खबरें सामने आ रही। मेरी तमन्ना है कि आइंदा बाखुश खबरें सुनाई दें। आइए F-16 के मामले को हद दर्जे मुस्बत इस्तिकामत पर डालते हैं। जनाब एर्दोगान ने तुर्क ममलिकतों की तंजीम के 9वें समिट में उज़्बेकिस्तान में शिरकत के बाद अखबारी नुमाइंदों के सवालात का जवाब देते हुए अपने जायज़े उन्होंने पेश किए थे। नाज़रीन, शाकिर ओज़कान की तुर्किया की इसराइल में सफ़ीर के तौर पर तक़र्री कर दी गई। इस हवाले से सदारती करारदाद को सरकारी गज़ेट में शाया कर दिया गया। सदर रजब तय्यब एर्दोगान की दस्तखत के शाया करारदाद के मुताबिक इसराइल में तुर्क सिफारतखाने में खारिजा पॉलिसी मुशावरती कमेटी के रुकन शाकिर ओज़कान तोरन लार की तैनाती को हतमी शक्ल दे दी गई है। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमरीका के सदर जो बाइडन मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने फ़िलिस्तीन में अमन बरकरार रखने, इथियोपिया की तामीर जारी रखने वाले हेदासी डैम के मसले को हल करने के मामले पर तबादले ख्याल किया है। नाज़रीन, मेक्सिको के सूबे गवाना खातो के एक नाइट क्लब में होने वाले मुसल्लह हमले में 9 अफराद हलाक हो गए। मकामी प्रेस के मुताबिक सूबे से मुत्तसिल कस्बे अल आल्तो में मुसल्लह अफराद ने एक नाइट क्लब पर धावा बोला था। हुकाम का मानना है कि इस वाक़े में 9 अफराद हलाक हुए और मुतअद्दिद ज़ख्मी। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी हुकाम को खबरदार किया है कि मुल्क में एहतिजाजी मुजाहिरों को दबाने के लिए सज़ाए मौत को आला कार न बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक के 16 माहिरीन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि ईरान में 29 अक्टूबर को 8 अफराद को सज़ाए मौत दिए जा सकने पर मबनी फ़र्द जुर्म आयद की गई है, जिसमें दुनिया में फसाद बर्पा करने का इल्ज़ाम भी शामिल है। नाज़रीन, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी क़ुव्वतों की जानिब से इनखला करदा शहर खरसून में यूक्रेनी फ़ौजियों के दाखिले के हवाले से कहा है कि आज एक तारीख़ी दिन है, हम खरसून को लौट रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस मौजू के बारे में अपने टेलीग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने जायज़े पेश किए। अपने फ़ौज के खरसून शहर के करीब पहुंचने का जिक्र करने वाले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, आज का दिन एक तारीख़ी दिन है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को,
سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی